Auzubillahi minash-shaytonir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome everybody. This is Mahfouza Akhtar, Assistant Professor of English, Kushtia City College, Kushtia. My dear beloved students of intermediate first year and second year, and also the students of SSC, I think all of you are staying at home, safe and sound. My dear learners, you know that corona pandemic situation is arising, and in this way we can't go out, we can't go to the school, college and university. So in this way lockdown is continuing, so this is my little efforts for you to continue class, online classes. You know that online classes has great importance. The government has taken much more initiatives for online classes, and A2I also has taken much more steps. Actually, our ambassador teacher and also most of the teacher, every school and college teachers are related to these online classes in this pandemic situation. So I show greetings on them. Thank you everybody. So my dear learners, last few classes I discussed with you. Last day I discussed practice on article part 1, but my dear learners, before classes you know that I discussed with you on article, indefinite article a and. You know articles are of two kinds, definite article and indefinite article. So today I would like to continue classes on definite article D. Actually, you know, this is the part 1 of definite article of my today's classes. So my dear learners, actually in this class I will divide it into 3 parts, and by this 3 parts I will finish the use of definite article D. Before going to start our class, sound system and visualization, is everything clear or not? I am checking it, and please share the class with all the learners, as well as all the learners will see the class. Sound system and visualization, is everything clear or not? Or not? I think sound system and visualization, everything is clear. So I think I can continue my classes, okay? I think sound system and visualization, everything is clear. So I think I can continue my classes, okay? I think sound system. My dear learners, if you have any problems, please comment me, because your active participation always encourages me a lot, and by these classes you will be benefited. If you are benefited, I will be benefited, okay? So let's go to the board and see the board. Actually, if you have any problem, please comment me. After finishing the class, then I will give you the solutions, okay? My dear learners, you know that in corona pandemic situations, actually we are very much hesitate, we are frustrated because of this situation. You know, in Kushtia today, our Kushtia, actually 19 people have died, okay? 19 জন মারা গেছে। তো এটা আসলে খুবই alarming একটা, it's an alarming reports. So in this way we are very much hesitate, but we should have to also bear in mind that we also have to attend classes, okay? We have to be bold, we can't go out, before going to outside we have to use mask without any necessary. Please don't go out, okay? My dear learners, now I am going to start our class, okay? Our today's session is continuing on definite use of definite article D, rules of definite article
দি ইউ নো মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে আমরা খেয়াল করি ইন বোর্ড এখানে আমরা খেয়াল করো যে ইউজ অফ ডেফিনাইট আর্টিকেল দি এখানে খেয়াল করো ইউজ অফ আর্টিকেল পার্ট 1 এখানে খেয়াল করো যে রুল নাম্বার 1 এ যেটা আসছে দিস ইজ দ্য রুল নাম্বার 1 ওকে তো এখানে আমরা খেয়াল করি যে বিফোর নাউন ইফ উই ফাইন্ড ডেফিনাইট আর্টিকেল দি ডেফিনাইট বলতে যেটাকে নির্দিষ্ট করা হয় সেটা হচ্ছে দি হচ্ছে ডেফিনাইট আর্টিকেল এ এবং অ্যান ইজ কল্ড ইনডিফিনাইট আর্টিকেল অ্যান্ড দি ইজ কল্ড ডেফিনাইট আর্টিকেল তাহলে বিফোর নাউন অ্যাকচুয়ালি আফটার নাউন ইফ উই ফাইন্ড প্রিপোজিশন নাউনের পরে যদি প্রিপোজিশন থাকে তার আগে অবশ্যই কি বসবে ডেফিনাইট আর্টিকেল দি বসবে অথবা যদি শুধুমাত্র এখানে খেয়াল করি যে নাউন নেই কিন্তু এখানে দি আছে এখানে অফ আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা পার্টস অফ স্পিচগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে দির পরে আর্টিকেল আফটার আর্টিকেল দি উই হ্যাভ টু ইউজ নাউন ওকে এখানে পার্টস অফ স্পিচগুলো আইডেন্টিফিকেশন যেমন আমি একটি এক্সাম্পল দিচ্ছি যে হচ্ছে দিস ইজ দ্য গো অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওকে দিস ইজ দ্য গো অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে আমরা খেয়াল করি ইন দিস সেন্টেন্সেস এখানে আমরা জানি যে গো ওকে গো সুইম অল দিস আর ভার্ব কিন্তু এখানে আমরা খেয়াল করছি যে আফটার ডেফিনাইট আর্টিকেল এখানে আমরা দির পরে আমরা এখানে গো আছে এবং গোর পরে এখানে আছে অফ ওকে সো এখানে আমরা খেয়াল করি যে দিস ইজ দ্য গো অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে পৃথিবীর নিয়ম সেক্ষেত্রে মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে খেয়াল করো যে এই গোটা তখন কিন্তু আর ইটস নট এ ভার্ব ওকে এটা হচ্ছে ইট ইজ হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ হিসাবে এটা ইট ইজ কল্ড নাউন ওকে তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রুলস তাহলে আজকে আমাদের ফার্স্ট যে রুলস সেটা হচ্ছে যে নাউন এবং নাউনের পরে যদি প্রিপোজিশন অফ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা আর্টিকেল দি বসাবো তবে দেয়ার আর সাম ভ্যারিয়েশনস কিছু ব্যতিক্রম আছে যেমন এই লট অফ ওকে এ ম্যান অফ লেটার্স এগুলো অন্যরকম আছে এগুলোও আছে কিছু কিছু সেখানে এ আছে কিন্তু মাই ডিয়ার লার্নার্স বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা এখানে নিয়মটা দেখছি যে আর্টিকেল দির পরে সবসময় কী বসে নাউন বসে এবং প্রিপোজিশনস অফ বসে বা আমরা যদি নাউন এবং দি এবং নাউন থাকে এখানে যদি গ্যাপ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অফ বসাবো বা এখানে অফ বা নাউন আছে সেক্ষেত্রে আর্টিকেল দি বসবে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট রুল যেমন এটা করতে গেলে অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু রিকগনাইজ দ্য নাউন মানে আমাদেরকে নাউন সম্পর্কে জানতে হবে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ নাউন নাউন ইউ নো দ্যাট নাউন ইজ দ্য নেমিং ওয়ার্ডস অ্যাকচুয়ালি এভরিওয়ার হোয়াট উই সিন ইজ নাউন মানে যেটা আমরা চোখে দেখি নয়নে যেটা দেখি সেটাই হচ্ছে নাউন কিন্তু মাই ডিয়ার লার্নার্স আমরা খেয়াল করবো যে নাউনটা চিনতে হবে অ্যাকচুয়ালি হাউ ক্যান উই আইডেন্টিফাই দ্য নাউন নাউন চেনার কিছু উপায় এখানে আমরা খেয়াল করছি যেমন নাউন চেনার উপায় এখানে যেমন এন্স কিছু সাফিক্স আছে সাম সাফিক্সেস অ্যাডেড আফটার দ্য ওয়ার্ডের শেষে কিছু সাফিক্স যুক্ত হয়ে আমরা নাউন যেগুলোকে বলা হয় নাউন ওয়ার্ডের শেষে যে সাফিক্সগুলো থাকে এই সাফিক্সগুলো দেখে উই ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য নাউন যেমন এন্স ইএনসি এন্স যেমন ইম্পর্টেন্স বা সিগনিফিক্যান্স ওকে ইম্পর্টেন্স সিগনিফিক্যান্স ইম্পর্টেন্স মাই ডিয়ার লার্নার্স ইম্পর্টেন্স এখানে খেয়াল করে এন্স হচ্ছে একটা কি বলে এন্স হচ্ছে একটা নাউন এখানে আমরা সাফিক্সগুলো দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারছি যে হচ্ছে এটা হচ্ছে নাউন বা সিগনিফিক্যান্স মাই ডিয়ার লার্নার্স সিগনিফিক্যান্স তাহলে এখানেও আমরা খেয়াল করো যে সিগনিফিক্যান্স এখানেও আমরা অ্যান্স যুক্ত আছে সাফিক্স যুক্ত আছে আফটার অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ডের শেষে যখন আমরা হোয়েন উই অ্যাডেড দিস টাইপ অফ সাফিক্স এই সাফিক্সগুলো যখন যুক্ত হবে সেক্ষেত্রে আমরা বুঝবো যে দিস ইজ কল্ড নাউন এগুলো নাউন যেমন আমরা এই সেন্টেন্সটাতে দেখি ইম্পর্টেন্স এখানে খেয়াল করো মাই ডিয়ার লার্নার্স অ্যান্স ওকে আরও কিছু সাফিক্স আছে যেমন এন্স ইএনসি এন্স ওকে ইএনসি যেমন হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ওকে ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীন ইন্ডিপেন্ডেন্স ওকে এন্স মাই ডিয়ার লার্নার্স ইন্ডিপেন্ডেন্স কম্পিটেন্স ওকে অল দিস আর নাউন এগুলো মানে সাফিক্সগুলো দেখে উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড উই ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য নাউন যেমন টিচার মেকার অল দিস আর নাউন যেমন ইআর থাকে শব্দের শেষে যদি ইআর থাকে মাই ডিয়ার লার্নার্স সেক্ষেত্রে দিস ইজ অলসো কল নাউন
যেমন ER, ওকে, যেমন টিচার, মেকার, ওকে। ডম, ফ্রিডম, এখানে আমরা খেয়াল করি ডম, যেমন হচ্ছে ফ্রিডম, বোরডম, ওকে ওকে। কিংডম, অল দিস আর ডম, এখানে ডম যুক্ত যে ওয়ার্ডগুলো সেগুলো হচ্ছে অল দিস আর নাউন। তারপরে CY যুক্ত থাকলে সেটা হচ্ছে নাউন, যেমন কম্পিটেন্সি, নেগলিজেন্সি, ওকে। কম্পিটেন্সি, নেগলিজেন্সি, অল দিস আর নাউন। ডম, কিংডম, ফ্রিডম, ডম যুক্ত, সাফিক্স যুক্ত। লজি, দিস সাফিক্স অ্যাডেড ওয়ার্ড আর কল নাউন, যেমন টেকনোলজি, ওকে, অ্যানালজি, ওকে, অল দিস আর নাউন। শিপ, ফ্রেন্ডশিপ, ওকে, রিলেশনশিপস, ওকে, অল দিস আর নাউন। শন, নেশন, ওকে, শন, শন যুক্ত, TION, সেক্ষেত্রে আমরা এটা হচ্ছে দিস ইজ কল নাউন। ঝন, ভিজন, ওকে, কেউ ঝন বলে, কেউ শন বলে, ভিজন, ওকে, দিস ইজ অলসো নাউন। এখানে আমরা TH যুক্ত কিছু প্রিফিক্স আছে, সাফিক্স আছে, যেটা নাউনের শব্দের শেষে যুক্ত হলে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সাফিক্স, এবং এই সাফিক্সগুলো যুক্ত হলে সেটা হচ্ছে নাউন, যেমন হেলথ, ওয়েলথ, অল দিস আর নাউন, ওকে। তারপরে কিছু সাফিক্স আছে যেমন TY, অ্যাক্টিভিটি, সিমিলারিটি, ওকে, অ্যাক্টিভিটি, সিমিলারিটি, অল দিস আর নাউন। এবার আছে আর একটা নাউন, সেটা হচ্ছে মেন্ট, যেমন এলিমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট, ওকে, অল দিস আর নাউন। তাহলে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমরা আর্টিকেল করার ক্ষেত্রে অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অর উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য নাউন। আমরা যদি নাউনই না চিনি তাহলে হাউ টু পুট আর্টিকেল ইন দ্য গ্যাপ, ওকে। This is very much important. Are you clear? Okay. So, my dear learners, our first example, the importance, এখানে খেয়াল করো my dear learners, importance of English cannot be in a single sentence. মানে ইংলিশের গুরুত্বটা মানে বলে বোঝানো যাবে না। সেক্ষেত্রে my dear learners, এখানে খেয়াল করো যে এখানে হচ্ছে এন্স আছে, এন্স যুক্ত থাকলে এই সাফিক্সটা যুক্ত আছে, এন্স যুক্ত, যেমন ইম্পর্টেন্স, কম্পিটেন্স, সিগনিফিক্যান্স, এই যুক্ত, এই ধরনের এস যুক্ত থাকলে সেটাকে আমরা বলবো নাউন। তাহলে যেহেতু নাউন, নাউন এবং অফ, প্রিপোজিশন অফ আছে, সেক্ষেত্রে তার আগে আমরা কি বসাবো? আর্টিকেল দি, ডেফিনাইট আর্টিকেল, উই হ্যাভ টু ইউজ ডেফিনাইট আর্টিকেল দি, ওকে। তাহলে এখানে আমাদের আনসার কি হবে? আনসার শুড বি দি, ওকে। তাহলে দি ইম্পর্টেন্স অফ ইংলিশ কান বি ইন এ সিঙ্গল সেন্টেন্স। নেক্সট সেন্টেন্স, পপুলারিটি অফ দি অ্যাক্টর ইজ স্কাই টাচিং। পপুলারিটি মাই ডিয়ার লার্নার্স, TY আমরা এখানে বলেছি TY যুক্ত, TY যেমন অ্যাক্টিভিটি, সিমিলারিটি, এই যে আমরা TY, এগুলো অল দিস আর নাউন। সাফিক্সগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারবো দিস আর সাফিক্স। তাহলে পপুলারিটি মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে খেয়াল করো পপুলারিটি, সেক্ষেত্রে দিস ইজ নাউন, এখানে নাউনের পরে প্রিপোজিশনস অফ আছে, সেক্ষেত্রে আমরা উই হ্যাভ টু ইউজ ডেফিনাইট আর্টিকেল দি। আফটার নাউন উই ফাইন্ড হিয়ার প্রিপোজিশনস অফ, সেক্ষেত্রে আমরা ডেফিনেট, অথবা যদি এরকম তোমাদের ইউ হ্যাভ টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, ওকে। তো তোমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করার ক্ষেত্রে, ওকে, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের ক্ষেত্রে তোমরা একটু খেয়াল করবা যে অনেক সময় আর্টিকেল বসানোটাই গুরুত্বপূর্ণ না, যেমন তোমাদেরকে পার্টস অফ স্পিচ বসাতে হতে পারে তোমাদের গ্যাপে, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে দি আছে এবং অফ আছে এবং মাঝখানে গ্যাপ আছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আর্টিকেল দির পরে আমরা বলেছি যে ডেফিনেট আর্টিকেল দির পরে উই হ্যাভ টু ইউজ নাউন। সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্টেন্স, মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স, উই হ্যাভ টু পুট দ্য নাউন, ওকে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, example number 3, I know little about elements of the mixture. এখানে আমরা খেয়াল করি I know little about elements, এখানে টি মেন্ট, এখানে খেয়াল করো মেন্ট আছে, তাহলে মেন্ট যুক্ত, এই যে মেন্ট সাফিক্স যুক্ত আছে, সেক্ষেত্রে দিস ইজ কল্ড নাউন, ওকে। এনভায়রনমেন্ট, এলিমেন্ট, তাহলে সেক্ষেত্রে মেন্টের আগে আমরা কি বসাবো? আর্টিকেল দি। I know little about the elements of the mixture. I know little about the element, তার মানে এখানে নাউন এবং অফের পরে নাউন এবং অফ আছে, সেক্ষেত্রে তার আগে উই হ্যাভ টু ইউজ ডেফিনেট আর্টিকেল দি। এবং এখানে আমরা খেয়াল করি এজ, অ্যাট দি এজ অফ, এখানেও আমরা ডেফিনেট আর্টিকেল দি হবে, কারণ এজ হচ্ছে নাউন, নাউনের পরে আমরা খেয়াল করছি এখানে প্রেপোজিশনস অফ আছে, সো উই হ্যাভ টু ইউজ article D, okay, definite article D. My dear learners, I think you have got the point. Are you clear? If you don't
understand, please comment me. I think your active participation always encourages me lot. Okay, এবার আমরা আসি যে রুল নাম্বার 2। My dear learners, next I will discuss rule number 2. আমরা জানি যে comparative degree, actually you know that degree are of three kinds: positive, comparative and superlative degree. এবং আমরা জানি যে এই ডিগ্রিগুলোর ক্ষেত্রে কিভাবে আর্টিকেল বসে থাকে সেই বিষয়টা আমি এখন দেখাবো। যেমন রুল নম্বর 2-তে যেটা আছে যে দি প্লাস কম্পারেটিভ প্লাস ডট ডট প্লাস দি প্লাস কম্পারেটিভ। এটার বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে যত ততই। ওকে, যত ততই অর্থে হচ্ছে যেমন টল, টল হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি, তাহলে টলার মাই ডিয়ার লার্নার্স, টলার হচ্ছে কম্পারেটিভ আর টলেস্ট ইজ সুপারলেটিভ ফর্ম। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে তাহলে আমরা হাউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আসলে এটা কীভাবে কম্পারেটিভ ফর্মে আছে এবং হাউ টু আইডেন্টিফাই, কীভাবে এটা কি দেখে আমরা চিনব, সেক্ষেত্রে আমাদের চেনার উপায় হচ্ছে year, more, less. Okay, okay, তাহলে year বা more, busy, busier, busiest, busier. ওকে, বা অ্যাক্টিভ, মোর অ্যাক্টিভ, মোস্ট অ্যাক্টিভ। আমরা যেমন অ্যাক্টিভ হচ্ছে ইটস আ পজিটিভ ফর্ম, কিন্তু এটাকে যদি কম্পারেটিভ করি সেক্ষেত্রে মাই ডিয়ার লার্নার্স it's a more active. Okay, more active, and superlative form would be most active. Okay, most active. My dear learners, you have to understand it. তাহলে actually you know that if we want to put article we also should have to know the degree. Okay, form of degree. তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করছি কম্পারেটিভ যত ততই অর্থে কম্পারেটিভ ডিগ্রিটা বসে, এবং দুটো কম্পারেটিভ থাকলে দুটোর আগে আমরা দি বসাবো। একটি মানে কম্পারেটিভ ডিগ্রি গ্যাপ অনুযায়ী এখানে কম্পারেটিভ ডিগ্রির আগে সবসময় আমরা কি বসাবো, আর্টিকেল দি বসাবো বা ডেফিনাইট আর্টিকেল দি বসাবো। ওকে, এই বিষয়টা উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, যেমন এখানে আমরা একটি উদাহরণ দিচ্ছি, দি সুনার দ্য বেটার। তার মানে যত আগে তত ভালো, তাই না? নাম্বার বি, এখানে আমরা খেয়াল করি কম্পারেটিভ ডিগ্রি, বেটার, সুনার, অল দিস আর কম্পারেটিভ ডিগ্রি। ওকে, কম্পারেটিভ যত ততই, যত আগে তত ভালো, দ্য সুনার দ্য বেটার। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এটা হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি, এবং দুইটার আগে আমরা সবসময় কী বসাবো, ডিগ্রির আগে আমরা কম্পারেটিভ ডিগ্রির আগে আমরা কি বসাবো, আর্টিকেল দি বসাবো, ডেফিনেট আর্টিকেল দি বসাবো। যেমন যত কাছে তত ভালো, তাহলে হোয়াট উড বি দি ক্লোজার দ্য বেটার। ওকে, দি ক্লোজার দ্য বেটার, যত কাছে তত ভালো। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে ক্লোজারের আগে আমরা আর্টিকেল দিই, ডেফিনেট আর্টিকেল দিই, বা ডেফিনেট বেটারের আগে আমরা কি বসাবো, যত কাছে তত ভালো। সেক্ষেত্রে আমরা ডেফিনেট আর্টিকেল কম্পারেটিভ ডিগ্রির আগে সবসময় আমরা উই হ্যাভ টু পুট ডেফিনেট আর্টিকেল দি। ওকে, দি মোর শি গেটস দ্য মোর শি ওয়ান্টস, দি মোর শি গেটস দ্য মোর শি ওয়ান্টস। সে যত পায় সে তত চায়, যে যত পায় তত চায়। এখানে মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে মোর শি গেটস, দি মোর শি লার্ন। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি এই যে মোর, আমি বলেছি যে হোয়াট ইজ দ্য মানে হাউ টু আইডেন্টিফাই, এখানে আইডেন্টিফাই করতে ইয়ার বা মোর বা লেস এগুলো যুক্ত থাকলে
সেক্ষেত্রে বুঝবো যে দিস ইজ দ্য কম্পারেটিভ ফর্ম, এবং এই কম্পারেটিভ ফর্মের আগে উই হ্যাভ টু পুট ইনডিফিনাইট আর্টিকেল দি। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে যে যত চাই, যে যত পাই সে তত চাই। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করছি মোর হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি, সেক্ষেত্রে তার আগে আমরা কি বসিয়েছি, ইনডিফিনাইট আর্টিকেল, ডেফিনাইট আর্টিকেল দি বসিয়েছি। ওকে, এবার আমরা আসি রুল নাম্বার 3, সুপারলেটিভ ডিগ্রি। সুপারলেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে, দিস ইজ ভেরি মাচ ইজিয়েস্ট রুল ফর আস অ্যাকচুয়ালি। ইফ ইউ, যেমন আমরা বলেছি যে ডিগ্রিজ, there are 3 terms, actually there are 3 kinds of degree, পজিটিভ, কম্পারেটিভ অ্যান্ড সুপারলেটিভ ডিগ্রি। তাহলে এখানে আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রির আগেও আমরা রুল 3-তে যেটা আসছে বি প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রি। ওকে, এখানে আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রির আগেও কিন্তু কি বসাবো, দি বসাবো। যেমন সোমা Shoma is the cutest girl in my friend list. Okay, এখানে মাই ডিয়ার লার্নার্স খেয়াল করো যে সোমা ইজ দ্য কিউটেস্ট গার্ল, দিস ইজ দ্য most important part of the story. Okay, number 3, she is the tallest girl in the class. এখানে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আমরা খেয়াল করো যে ইফ উই ফাইন্ড এনি সুপারলেটিভ ডিগ্রি অ্যান্ড বিফোর সুপারলেটিভ ডিগ্রি ইফ উই ফাইন্ড গ্যাপ, ইফ উই ওয়ান্ট টু পুট আর্টিকেল, সেক্ষেত্রে আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রি, যেমন এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ সুপারলেটিভ ডিগ্রি, টলেস্ট, টলার, টলেস্ট, ইম্পর্টেন্ট, মোর ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ইউজ ডেফিনাইট আর্টিকেল দি। তাহলে এখানেও আমরা খেয়াল করছি ডেফিনাইট আর্টিকেল দি, এখানেও আমরা খেয়াল করছি টলেস্ট, দিস ইজ সুপারলেটিভ ডিগ্রি, সো বিফোর সুপারলেটিভ ডিগ্রি উই হ্যাভ টু পুট definite article D. My dear learners, it is very much easier class. Actually, if you follow the class, it would be very much benefited, and your active participation always encourages me lot. এবার আমরা আসি যে কোনো কিছুর একক অস্তিত্ব, যেমন আমরা জানি যে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, এই যে 4টি দিক আছে, আমরা জানি যে এই দিকগুলো সব একটা, এক একটা দিক একটির সাথে আরেকটির কোনো সংঘর্ষ নেই, তাই না? যেমন আমরা জানি চন্দ্র, সূর্য, একটাই চন্দ্র একটাই সূর্য। এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেগুলোর একক অস্তিত্ব আছে, সিঙ্গেল এক্সিস্টেন্স আছে, যেগুলো সিঙ্গেল এক্সিস্টেন্স বোঝাতে সেক্ষেত্রে আমরা ডেফিনাইট আর্টিকেল দিয়ে ব্যবহার করি। তাহলে স্ট্রাকচার উড বি রুল নাম্বার 4, দি প্লাস সিঙ্গেল এক্সিস্টেন্স। দি প্লাস সিঙ্গেল এক্সিস্টেন্স মানে যেগুলোর একক অস্তিত্ব বোঝাতে, যেমন এখানে দি ওয়েস্ট, দ্য ইস্ট। ওকে, এখানে ইস্টও একটা, ওয়েস্টও একটা, ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ। ওকে, এখানে ইস্ট একটা, ওয়েস্ট একটা, মাই ডিয়ার লার্নার্স। অথবা আমরা এখানে খেয়াল করি দি পদ্মা, দি যমুনা। পদ্মা সিঙ্গেল রিভার, যমুনা একটা সিঙ্গেল রিভার, একটার সাথে আর একটার কোনো কি বলবো মানে যেটা একটা আছে, একক সত্তা বা একক অস্তিত্ব, বা যেটা একটা বা একক ইউনিক আছে, হুইচ হ্যাজ ইউনিক এক্সিস্টেন্স, সেক্ষেত্রে তার আগে আমরা উই হ্যাভ টু পুট ডেফিনেট আর্টিকেল দি। ওকে, যেমন পত্রিকার ক্ষেত্রে দি ডেইলি স্টার, দি ডেইলি স্টার,
তার মানে একক অস্তিত্ব। বা দি নয়া দিগন্ত, ওকে, বা দি প্রথম আলো, ওকে। তার মানে প্রথম আলো নামে একটা পত্রিকায় আছে ইউনিক এক্সিস্টেন্স, হুইচ ইজ ইউনিক বা সিঙ্গেল এক্সিস্টেন্স। তার মানে যেগুলোর হচ্ছে সিঙ্গেল এক্সিস্টেন্স আছে, অল দিস, এগুলোর আগে উই হ্যাভ টু পুট definite article D. My dear learners, today I have discussed definite article, rules of definite article D, first part, okay. Actually I have divided the class into 3 parts, okay. There are also lot of rules and regulations. Next classes I will discuss another rules and regulations, okay, part 2, okay, part 2, okay. Then I am coming to the rule number 5. Actually this is the last rule of today's class, rule number 5. এখানে আমরা খেয়াল করি যে in this rule number 5 এখানে আমরা খেয়াল করি যে ফার্স্ট নাউন, এখানে আমরা খেয়াল করি যে একক মানে একটি নাউন যতবারই একবারের পরে যতবারই নাউনটা লেখা হোক না কেন তার পূর্বে আর্টিকেল দি বসবে, কিন্তু প্রথমবারে তার আগে দি বসবে না, কিন্তু পরে প্রথমবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার, পঞ্চমবার, ষষ্ঠবার যতবারই লিখি সেক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ইউজ ডেফিনাইট আর্টিকেল দি, ওকে। তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করি যে দি প্লাস নাউন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, ওকে। তার মানে প্রথমবারের পরে যতবারই নাউনটা থাকে, একই নাউনের যতবারই পুনরাবৃত্তি হোক না কেন, ইফ ইট কামস এগেন অ্যান্ড এগেন, দেন উই হ্যাভ টু পুট ডেফিনাইট আর্টিকেল দি প্রথমবারের পরে, ওকে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমি কিছু এক্সাম্পল লিখছি। যেমন রুমা হ্যাজ given me rose, okay, this is the sentence. Rose is red. First example, comma, rose smells sweet. She has bought rose from Shabak. Okay, this is the first example. And second example, you have seen dash girl, okay. Girl was very cute. Girl was very cute. I also saw girl yesterday. ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমি একটু লিখে নিলাম। সো তাহলে আমরা খেয়াল করি যে প্রথমবারের পরে যতবারই দেওয়া থাক নাউনগুলো সেক্ষেত্রে তার আগে আমরা উই হ্যাভ টু পুট ডেফিনাইট আর্টিকেল দি। তাহলে লেট আস গো টু দ্য ব্ল্যাঙ্কস। এখানে খেয়াল করো, প্লিজ ফলো দিস। রুমা হ্যাজ গিভেন মি রোজ। এখানে রোজ ইজ আ নাউন, সেক্ষেত্রে এর আগে প্রথমবার যেহেতু সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যেহেতু আর ইজ আ কনসোনেন্ট সেক্ষেত্রে আমরা এ লিখব, ওকে। কিন্তু এখানে আমরা খেয়াল করছি সেকেন্ড সেন্টেন্সেস রোজ ইজ রেড, মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে রোজটা দ্বিতীয়বার, এখানে রোজটা হচ্ছে দ্বিতীয়বার, সেক্ষেত্রে আমরা আর্টিকেল দি বসাবো, ওকে। আবার খেয়াল করছি নেক্সট এই লাইনের মধ্যেই খেয়াল করছি দি রোজ স্মেল সুইট, সুগন্ধটা অনেক সুন্দর।
সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আবার আর্টিকেল দি বসাবো, তার মানে এখানে দ্বিতীয়বার, এটা হচ্ছে তৃতীয়বার। নেক্সট সেন্টেন্সে আবার খেয়াল করছি, শি হ্যাজ বট রোজ ফ্রম শাহবাগ, সে শাহবাগ থেকে রোজটা কিনেছে, ওকে, কিনেছে, তাহলে এখানেও আমরা আর্টিকেল দি বসাবো। তার মানে প্রথমবারের পরে যতবারই নাউন রিপিটেড হয়, সেই রিপিটেড নাউনের আগে উই হ্যাভ টু ইউজ ডেফিনেট আর্টিকেল দি, ওকে। এবার আসি আমরা সেকেন্ড এক্সাম্পল, ইউ হ্যাভ সিন গার্ল, গার্ল হচ্ছে দিস এ নাউন এবং এখানে আছে কনসোনেন্ট, তাহলে কনসোনেন্ট যুক্ত ওয়ার্ডের আগে আমরা আর্টিকেল এ বসাবো, যেহেতু গার্ল একই অস্তিত্ব সেক্ষেত্রে ইনডিফিনাইট আর্টিকেল, সেক্ষেত্রে এ। ইউ হ্যাভ সিন আ গার্ল, তারপরে আমরা খেয়াল করি যে এটা দ্বিতীয়বার আবার গার্লটা আসছে, সেক্ষেত্রে দি গার্ল, ওকে। তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দি গার্ল ওয়াজ ভেরি কিউট, গার্ল দেখতে খুবই সুন্দর। আই অলসো স গার্ল এস্টারডে, সেক্ষেত্রে এখানে আবার গার্ল হচ্ছে তৃতীয়বার এসছে, সেক্ষেত্রে আমরা আবারও এখানে আমরা আর্টিকেল দি বসাবো। তাহলে প্রথমবারের পরে যতবারই নাউন আসুক সেক্ষেত্রে তার আগে আমরা কি করব, আর্টিকেল, ডেফিনাইট আর্টিকেল দি বসাবো। উই হ্যাভ টু পুট ডেফিনাইট আর্টিকেল দি, ওকে। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক you have got the clear idea about definite article. Actually, I have discussed 5 rules and regulations, and by these 5 rules and regulation you will get to know the use of definite article the. Next part, this is the part 1, use of definite article. This is the class of part 1. একে আজকের ক্লাসটা ছিল part 1 এবং part 1 এ আমি 5টা রুলস নিয়ে আলোচনা করেছি, যেখানে কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ ডিগ্রি ছিল, একক অস্তিত্ব এবং নাউনগুলো যদি বারবার একইভাবে উচ্চারিত হয় প্রথমবারের পরে সেক্ষেত্রে আমরা উই হ্যাভ টু ইউজ ডেফিনেট, এবং নাউন এবং প্রিপোজিশনের পরে, প্রিপোজিশনস অফের পরে আমরা সাধারণত জানি আর্টিকেল, ডেফিনেট আর্টিকেল দি বসাতে পারি। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য ক্লিয়ার আইডিয়া about these rules and regulations. So my dear learners, I think those teacher, guardians who attend my classes, thank you so much. Actually, you know, online classes is very much important in this pandemic situation. And my dear learners, this class is not only for the SSC student, SSC first year and second year student, but also for the SSC students. Actually, both type of students will be, my dear learners, benefited. Actually, if you have any problems, please comment me. Your active participation always encourages me a lot. For being, thank you very much for staying with me. So next day I will take another classes on the use of definite article the. So till then, Allah Hafiz, Assalamu alaikum, stay safe and sound, don't go out, and before going to outside please use mask, okay. So thank you very much.